اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ الصافات آیت نمبر 104 تا 105، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ذبیحہ والے اس امتحان کا اللہ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا، چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی اور آواز انہیں پیچھے سے آئی تھی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ ایک مینڈھا لے کر آئے تھے۔ وہ دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کا مینڈھا لائے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ سفید رنگ، کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا، اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی، ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے بعد، اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اسی لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی آیات میں اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا تو وہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، جبکہ یہودی روایات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیحہ قرار دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ذبیحہ کے واقعے کے بعد ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے، پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ذبیحہ کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیحہ تھے، اور اس کے کئی اور بھی دلائل ہیں۔ اس عظیم آزمائش میں کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی جب اسحاق علیہ السلام کی آپ کو بشارت ملی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی اس وقت 90 سال عمر تھی اور ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آئے۔ وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کو خوشخبری سنائی، اور اس غرض کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز تھے۔ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں اس قدر خرچ کرتے کہ ابو فضان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے معنی مہمان نواز کے ہیں۔ کسی مہمان کو وہ دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ جب بھی باہر نکلتے تو مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر ہی کھانا کھاتے، اور اگر مہمان نہ ملتا تو آپ سخت غمگین ہو جاتے۔ جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے کہ چلو مہمان آ گئے۔ فرشتوں نے انہیں سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں سلام کا جواب دیا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ تو ان کی بستی کے رہنے والے ہی نہیں، لیکن ان پر سفر کے کوئی نشانات بھی نہیں تھے۔
जैसा कि दूर से चल के आने वालों में होते हैं, ना उनके पास सवारियां हैं। कुरान मजीद में आता है कि फ़रिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम किया और दिल में ख्याल किया कि ये अजनबी लोग हैं। फिर वो इन्हें अंदर ले आए और इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने इन्हें सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें सलाम का जवाब दिया और फ़ौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए और उनके सामने खाना पेश किया। लेकिन भला वो खाना खाने वाले कब थे? ये देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए और उनका खौफ देखकर फ़रिश्तों ने कहा कि आप खौफज़दा ना हो, हम आपके दुश्मन नहीं बल्कि हम आपको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी देने आए हैं। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम भी उस वक्त पास ही खड़ी थीं और हमने उसे इसहाक़ की पैदाइश की खुशखबरी दी और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके पोते की भी खुशखबरी दी कि बहुत ही जल्द हम आपकी वीरान गोद इसहाक़ अलैहिस्सलाम से आबाद करेंगे और तो अपनी ज़िंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी। अब उन्हें 3 बशारतें दी गई थी। पहली बशारत कि उनके बेटा पैदा होगा, इस उम्र में उनके बेटा पैदा होगा, और दूसरी बशारत कि उन्हें लंबी उम्र मिलेगी, यानी कि वह अपने बेटे को जवान भी देखेंगी और अपने बेटे के साथ साथ अपने पोते को भी देखेंगी। इससे बढ़कर और क्या इज़्ज़त और तकरीम होगी। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि करीम यानी इज़्ज़त वाला कौन है, तो आपने फरमाया करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम। मतलब ये कि नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है कि वो खुद भी करीम, उनके बाप भी करीम, उनके दादा भी करीम और उनके परदादा भी करीम। इससे बढ़कर इज़्ज़त अफजाई और क्या हो सकती है। फिर फ़रिश्तों ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक साहिब इल्म लड़के की बशारत दी तो ये खुशखबरी सुनकर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम हैरान हुई और मारे हैरानगी के उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखा जैसा कि औरतों की रखने की आदत होती है। फिर वो कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं तो बांझ हूँ और मेरे खावंद भी बूढ़े हो चुके हैं। और एक दूसरी जगह में रवायत है कि अल्लाह ताला ने ये अल्फाज बताएं कि वो कहने लगी कि मैं बूढ़ी और बांझ हूँ, भला मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी। इस पर फरिश्तों ने कहा कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, तो क्या तू अल्लाह के हुक्म पर तअज्जुब करती है? ए अहले बैत, ये तो अल्लाह की तुम पर रहमत और बरकत है, वो बड़ी बुजुर्गी वाला और काबिल तारीफ़ है। एक दूसरी आयत में आया है कि इसी तरह तेरे रब ने फ़ैसला किया है और हमें कहा है, यकीनन वो बहुत हिकमत वाला है और इल्म रखने वाला। ये थी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी। बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है वो करने पर कादिर है। हम उसकी मखलूक हैं, हम गुनहगार बंदे, हमें अपनी रब की ज़ात से नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, उसके एक कुन से तमाम मुश्किलात हल हो जाती है। हम गुनहगार बंदे, हमें अपने रब से उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।